بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Biz ötkönde sabahta fiqhten başlaganda tarattan başlaganбыз. Alhamdulillah, tarat бүтүп, awqat salah namazlar wagtlaryny okuganбыз. Anan ortada orozo kelip, orozonun masalelerini bayanladık. Endi kayra inşallah kitab-ı saladan başlayız. Kelgen yerden başlayız. Awqat salah namazların wagtlary. Andan keyingi bugünkü temabız azan. Azan boyunca bolot. Awqat salah namaz wagtlardan keyin azandı tandagan sebebi balдар. Azan oşol namazın wagtyn kirgeni bildiret. Azan aytты, demek namazın wagtı kirdi деген mesele bolat. Oşoň üçin azan bu namazın wagtı kirgeni bildiret. Oşo sebepten inşallah bugünkü sabagыбыз azan boyunca bolat. Azandын faziletleri, azandын hökümü, azan kanday adam aytat, azan işte kanday soğuk bolat, azan kaçan aytılbay kalat, kaysı namazlar aytılat, kaysylar aytılbayt, büyük barını inşallah bugünkü günde okuysunlar. Azan bu Allah subhanahu wa taala bu ümmeti Muhammed'e bergen çoğ nimet. Başka ümmetlerde bu emas. Bu ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in özgöçölügü. Birincisi. İkincisi azan özü zikir. Azan özü zikir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Mütbar zikir var. Bu azan iki nerseden turat, tavhid ve risale. Tavhid ve risale. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah degen sözler mütbar tavhid. Жалғыз Allah'ın жалғыз ekenini biz jar salıp bayandayız. Bunu şeriatta tavhid de aytılır. İkincisi, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah degende biz risalat, Peygamberimizin peygamber ekenligine güvölük ötөбүз. Oşun üçün bu azan jönökөй nerse emes, bu çoğ zikir. Belkim tavhid menen risalatты özüne kamtıgan öte çoğ zikir bolsa bilet. Üçüncüden bu azan şairül İslam. İslam'ın çoğun belgilerinin bir belgisi. Kebir amallar var, İslam'daki çoğun belgileri bolat. Al Müslümanların belgisi bolat. Misali as-salah, namaz bu Müslümanın belgisi. Namaz okusan Müslüman ekenini de oylayısın. Okumasan Müslüman mı, Müslüman emes bilbeysin. Namazı okuyan adamda Müslüman ekenini bilesin. Demek namaz şair İslam bolgonda öyle, azan da şair İslam. İslam'dan çoğun belgilerin bir ösü. Kaysı bir yerge varsan Allahu Ekber de azan aytsa Müslümanlar bar eken, meşit bar eken de bilesin. Bunu şair İslam, İslam'dan belgileri, alamatları dep aytılат. Üçüncü tarafından azan bu şair İslam'a kiret. Meşitler de şair İslam. Meşitler de kayerde meşit bolsa Müslüman bar eken, Müslüman jaşayt eken degen belgi bolat. Xuddi şonda ele azan çıkan bolsa Allahu Ekber, Allahu Ekber dep biz demek al jerde meşit bar eken dep ne kılabız bilebиz. Oşon üçün bu şair İslam ve men yuazzim şairallah fe innaha min taqval kulub. Şair İslam'dağı Allah belgi kılgan çoğun nesilerde ta'zim kılış gerek, urmattağına, sıyımlağına hareket kılış gerek. Oşon üçün üçüncü tarafından İslam bu azan deken şair İslam, İslam'ın, Müslüman'ın belgisi. Azan aytkanda Müslüman ekenin bilgisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğrunda gazbaga çıkkanda ardayım barıp uğup duruşkan. Azan bolsa Müslüman ekende tigen emes. Hadisleri okuysunlar. Oşun üçün bu ne oldu? Azan Müslümanların çoğun belgilerinin bir belgisi. Andan keyin bu azanın faziletleri de ayabay köp. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytат, kıyamet günü eldin bari kıcalat bolgondo muazzinler kıcalat bolbayt deydi. Atvalan nasi a'naqan yawmal qiyamah al muazzinun. Eldin bar başını yiyip durgan uçurda kıyamatta mahşarda muazzinler boy nemesin başını kötörüp durat deydi. Başını kötörüp durat deydi. Atvalukum nasi a'naqan.
Ulamadalar aytат, bunun manası elдің баары қыжалат болып, эми кандай болот экен, эсеп китеп кандай болот экен, өтөмбү, өтпөй каламбы, жыгылып каламбы деп кыжалат болгондо, булар башын көтөрүп турат дейт. Ошо азан айткан үчүн Аллах субханаху ва таала 5 баг азан айтты, 5 баг зикир кылды, 5 баг таухид рисалатты баяндады. Аллах субханаху ва таала элдин баары кыжалат болгондо, аларды не кылам дейт? Башын көтөрүп, бий көтөрүп турат дейт. Бул биринчи фазилети. Экинчи хадисте келет, муаззиндин доушу кайсыл жерге жетсе, ошол жердеги турган бүт бардык нерсе, инсан, жин, вала шей илля шахида лаху яумал кияма. Кыямат күнү болгондо көөлүк өтөт дейт. Сен азан айттың мына бешиктен. Ушул чөйрөдө канча жерге жетсе, канча адам, инсан, жин, инсан, таш, суу не уккан болсо, ошолордун бардыгы кыямат күнү сага көөлүк өтөт. Кыямат күнү болгондо айтат, укканмын, ушул адам азан айткан деп сенин пайдаңа көөлүк өтөт дейт. Ошон үчүн азан айтуу жөнөкөй нерсе эмес. Азан айтуу өтө чоң ибадат, өтө чоң саадат. Ар кимге насип кылбайт балдар. Андан кийинги фазилети, үчүнчү фазилети, кээ бир хадистерде келет, кыямат күнү эң биринчи бейишке пайгамбарлар келет дейт. Ядхулул жанната ал-анбия, сумма шухада, кийин шахидтер келет, суммал муаззинун, андан кийин азанчылар келет дейт. Аллах үчүн азан айткан болсо, Аллах субханаху ва таала пайгамбарлар, андан кийин шахидтер, андан кийин азан айткандарды бейишке киргизем дейт. Азан айтуу жөнөкөй ибадат эмес. Бейишке дагы биринчи болуп кире тургандарга себеп боло турган чоң неамат. Демек, биринчи ким кирет экен бейишке? Пайгамбарлар, салаватуллахи саламу алейх, андан кийин шухадалар, шахидтер, андан кийин келе үчүнчү орундагы бейишке кирүүчү адамдар, кимдер булар? Муаззин, азан айткан азанчылар. Азанчылар кирет дейт. Төртүнчү фазилет хадисте келет. Азан айтылган учурда шайтан качып кетет дейт. Иза нудия лис-сала адбара ш-шайтан ва лаху зурат. Хадисте келет. Азан айтылганда, азан өткөндө шайтан качат дейт. Алыс качайт, ушундай качат, кайгыда корккон абалында. Коркуп, кыжалат болуп, азан үнүн укпайын деп качат дейт. Азан бүткөндөн кийин кайра келет дейт. Кайра келип, кайра васваса кылат, кайра адаштырат. Кайра икамат айтылганда, кайра кетет. Кийин намаз башталганда кайра келет дейт. Кийин узкур каза деп мынаны эсте деп эстетип отуруп, адам билбей калат, кем салла. Вала ядри кем салла. Хадисте келет. Акырында канча окуганды билбей калат дейт. Демек, азан айтылган жерден шайтан качат. Шайтан, жин, жамандыктын бардыгы качат. Азан жөнөкөй нерсе эмес, Алла Таала сактай турган да курал биз үчүн. Бүгүнкү күндө адамдар азанды акырыныраак айткыла, уйкум келбей атат, уйкум бузуп атат, башка деген сөздөр айтат. Кафирлар айтса жарашат, мисалы. Мусулмандар айткан жерлерде бар, бул өкүнүчтүү бар. Андай эмес. Бул Аллахтын неаматы. Бул зикир. Буну менен жүрөгүңө салат. Эгер азанчы чырайлуу азан менен азан айтса, субханаллах, адамдын кадимкидей жүрөгү эс алат. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб. Ошо зикирлердин бир түрү, мына ушул не? Азан. Азанды чырайлуу айткан болсо жүрөк эс алат. Ошон үчүн азандан чочулабаш керек. Азан айтылган жерде шайтан, жин, жамандыктын бүт бардыгы качып жок болот. Андан кийин дагы бир хадис келет. 5-чи хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: азан айтылган жерге Аллахтын рахматы жайыт дейт. Аллахтын рахматы жайыт, жана азап, бала келбейт дейт. Аллахтын рахматы жайыт, азап, бала келбейт дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Демек, ошон үчүн азан жөнөкөй ибадат эмес. Аллаху акбар деп мешитке айтылдыбы? Ушул мешиттин тегерегине иншаллах не болбойт? Азап келбейт. Кудай кааласа азап келбейт, бала келбейт, жамандык келбейт. Ошондуктан азан чочулайдыган нерсе эмес, коркотуган нерсе эмес. Болгону биз Аллахны улуктайбыз. Аллаху акбар, Аллах улук, Аллахга күбөлүк берем, жалгыз. Албетте Мухаммад алейхиссалам анын элчиси деген сөз. Кийин хайя алал сала, хайя алал фала. Намазга келгиле, фалахка, бактылуулукка келгиле деген гана сөз. Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Башка эчтеке жок. Ошондуктан бул өтө чоң зикир, өтө чоң неамат. Буну кадырлаш керек. Азан айтуу балдар деген чоң ибадат. Андан кийин дагы бир хадисте келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям азанчыларга магфиретке дуа кылган. Аллахым азан айткандарды кечиргин деген. Рахматыңы алган деген.
Allahumma gfir lil muazzinin. Muazzinlerdi azan aytkandарды kechirgin deb Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kılgan? Dua kılgan. Oşonduktan şariatımızda azandın ordu ötü çoğun bolgonduktan Peygamberimizin doğrunda, sahabaların doğrunda azan aytkan talaşkan. Azan aytkan talaşı men aytam deb sahabalar talaşkan. Kerek bolsa Kur'an taşagan. Çuçuğulak kılıp, oşo menen kim utup çıksa, oşol azançı bolgon hareket kılgan. Uşunday amal bolgon. Peygamber aleyhissalam doğrunda uşunday bolgon. Keyin doğru ötü bulga köp adam kızıkpay kaldı. Emin alhamdulillah hayra bir doğru geldi. Buna hazır azançılar, jakşı azançılar köpöydü, jakşı imamlar köpöydü, jakşı karılar köpöydü. Allah'ın nimetı. Biroq ilgeri bir doğruda buga kızıkpay kalgan uşunlar bolgon. Hazır alhamdulillah faziletler ukandan keyin ar biringer azançı bolam degile inşallah. Andan başka hadiste gelir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kim 7 yıl Allah üçün ata aytkan bolsa, anın denesi tozakka kүйбөйт деген. 7 yıl Allah üçün azançı bolsоң, Allahu Ekber de 5 vakit namazga azan ayttың, sen ne bolot? Allah subhanahu wa taala senin denеңди tozakka kүйгүзбөйт. Tozak otu aga haram bolot. Allah subhanahu wa taala kүйgүзбөйt деген. Oşonduktan bul balдар öte çoğun ibadet. Öte çoğun ibadet. Andan keyin dagı eng çoğun nimet balдар. Azançı ar dayım namazı cemaat menен okuyt. Azan aytып ketip kalbayt da. Azan aytып ketip kalbayt. Azan aytkandan keyin baylanat. Eng çoğun nimet azandan keyin söz türdü al cemaat menен jana takbiri ula menен okuyt. Bu aябай çoğun fazilet. Oşonduktan azan şariatımızda öte çoğun nimet, öte çoğun ibadet, öte çoğun zikir. Oşonduktan buga har bir adam mümkün boluşunça ayınlarda azançı bolgon hareket kılgıla. Allah'ın adını jar salıp Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dep e'lon kılgıla. Özü bul davat. İlgeri davat uşul bolgon. Sayızın doğrunda başka hiç jok bolgon. Davatçılar kelgen bolsa 60-yıldары bolgonu Allahu Ekber, Allahu Ekber azan aytıp kete bergen. Oşol özü davat. Oşonduktan bu öte çoğun ibadet. Kim azan aytkan bolsa mübarek bolsun, kim ayterek bolsa aytkanda niyet kılsın. Şunday amal. Azan degen ne degeni? Azan degen sözlük manası ballar bu e'lan degen söz. E'lan kılуу. E'lan e'lam bu jar salуу, e'lan kılуу degen söz. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa taala aytadi: "Ve azzin lin-nasi bil hac." Ve azzin degen söz kelgen Kur'anda. Adamlarga hajga e'lan kılgıla, hajdy e'lan kılıp jar sagıla degen ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Oşon üçün lugatan, lugavi manası azandın degen e'lan kılуу degen söz. İstilahtagı manası, şariattagı manası maksus sözlördü, çektirgen sözlördü, çektirgen vaqtda aytılууну azan dep aytılат. Al çektirgen sözdür bayagı Kur'an, hadiste kelgen dualar. Hadiste kelgen ayetler, neme sözdür. Oşor Allahu Ekber degen 15 kalima, oşonu aytasın maksus avukatlarda. Har bir namaz vakti kelgende mına oşonu azan dep aytılmat. Azan kaçan baştalgan dese ulamalar aytadi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madina Munawwara koşup kelgenden keyin deydi. Bir rivayatta 1. Hicride, ikinci rivayatta 2. Hicriden başlap azan baştalgan. Aga çayın Mekke doğrunda azan bolgon emes. Mekke doğrunda musulmanlar az bolgon. Cemaat men namaz okuş mümkün bolgon emes. Her bir infiradi okugan keyin anan Madina Munawwara koşup kelgenden keyin Araplardan başka kabilalары asta dinge kire başlagandan keyin ne bolgon? Cemaat köygönden keyin alardын bardыгını toptoş üçün toptoy turgan zarıçılık bolgon. Kantip toptoyuz dep sahabalar menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem maşvara kılgan. Maşvara kılganda kebirler aytkan ot çagaylı degen Peygamber jok degen. Kebirler aytkan Hristiyanlar, Nasara siyaktуу kılıp dаңылдатайлы, же сурнай çalaylı. Oşo menen azan bolgonu bilgizeylik degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çykkan emes, bolbayt degen. Musulmanlardын eç kaysı ibadati kafirlardын ibadatına okşobayt. Ahli kitapka okşobayt. İslam toluk din. Anın har bir nersesi özgöçü. Al hiç kimde durabayt, hiç kimden albayt. İslam'ın özünün tertibi var, erecesi var. İslam büt bardığını Allah subhanahu wa ta'ala bergen özünün yolu menen kılgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç kaçan alar kabul kılgan emes. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan maşvara kılgıla degen. Anan başında as-salatu cami'a dep çakırılıp durgan. As-salatu cami'a degen uqqanda anan jakın jaşaganlar kelip meşitke namaz okup başlagan.
Ошентип жүрүп анан сахабалардын ичинде Абдуллах ибн Зейд разияллаху анху. Абдуллах ибн Зейд деген сахаба түш көрөт. Түшүндө ушул азан калималарды угат. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чыгып келип айтат. Пайгамбарыбыз айтат: "Иннаха ла ру'я хак." Бул чыныгы таза түш дейт. Ошону уккандан кийин Хазрат Умар разияллаху анху дагы үйүнөн чуркап чыгат. Үйүнөн чуркап чыгып, кийимин кийип кирбестен айтат: "Я Расулаллах, мен да көрдүм" дейт. Кээ бир риwayatlardan 10-12 сахаба ушул түштү көргөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Түшүң хак, тур, Билалга айткын, Билал айтып турсун. Фа иннаху анда саутан минк." Себеби анын сооту, анын доошу бийик чыгат. Билалга айткын ушул сөздөрдү, Билал ушуну айтсын деп Хазрат Билал разияллаху анху азан айтат. Түшүнүңөрбү? Пайгамбарыбыздын доорунда негизинен 3-4 сахаба болгон муаззиндерден. Эң биринчиси Билал разияллаху анху, экинчиси Умму Мактум разияллаху анху, үчүнчүсү Абу Махзура, төртүнчүсү Саад разияллаху анху. Бул көбүнчө Кубада болгон. Мына ушул сахабалар муаззин болгон, азанчы болгон. Бири болсо бири ушинтип азан айтып турушкан. Бул сахабалар муаззин сахабалар. Эң биринчи азан айткан дагы Хазрат Билал разияллаху анху болгон. Ошончо адам турса дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хазрат Билалга айт деген. Эң көп кыйынчылык көргөн, кыйынчылык доорунда дагы ахад деп акырган. Ошончо Алла Таала айткан, пайгамбарыбыз айткан: "Эми мына ушундай доор келди, эми коркпостон, кыжаат болбостон туруп, Аллаху акбар деп жар салып элан кыл" деп биринчи өкүмдү Хазрат Билал разияллаху анхуга берген. Ошон үчүн бул балдар азан ушинтип машруу болгон. Анан сахабалар ошонун негизинде намазга келип, топтолуп, азан айтып намаз окуй баштаган. Azan kalimaları kança dese azan kalimaları Hanefi mazhabında 15 kalima. 4 jol Allahu Ekber deymiz. 2 jol aşhadu en la ilahe illallah 6 oldu. 2 jol aşhadu enne Muhammeden Resulullah kança oldu? 8. 2 jol hayya alel salah kança? 10. 2 jol hayya alel felah 12. Keyin 2 jolu Allahu Ekber 14. La ilahe illallah 15. Ушул 15 калима Ханафи мазхабында ушул. Хазрат Билал разияллаху анхунун азаны ушундай болгон. Имам Шафиде 19 калима. Абу Махзуранын риwayatында келет разияллаху анху. Ошонун негизинде аларда 19 калима. Бизде 15 эле калима. Албетте эрте мененки намазда 2 калима кошулат. Фажр намазында ас-салату хайру минан наум. Ас-салату хайру минан наум деген 2 сөз кошулат. Ошонтип фажирде 17 болот. Калган бардык намаздарда 15 калима айтылат. Мына ушул азан калималары. Мына ушул азан калималары азан айтуу балдар бул фарз намаздарга. Фарз казаан адаан. Каза болсун, адаа болсун. Ага айтуу сүннету муаккада болот. Сүннету муаккада азан айтуунун өкүмү экен. Ал сүннету муаккада бул рижал, эркектер үчүн. Түшүнүңөрбү? Ал адамдар үйүндө болобу, сафарда болобу айырмасы жок. Үйүңдө ошондо азан айтасың, сафарда ошондагы азан айтасың. Албетте рижал дегенден биринди бул эркектер гана азанчы болот. Аял киши азанчы боло албайт. Аял киши имам болбойт, түшүнүп алгыла. Негизи аял киши икамат да айтпайт, азан да айтпайт. Ушул маселени элдер көп сүйлөйт, аялдар сурайт, аялдар азан айтабы, икамат айтабы деп көп сурайт. Жок. Аялдар азан да айтпайт, алар икамат да айтылбайт. Азанды бул эркектерге берилген. Эркек адам айтылат. Вакыты келгенде эмне кыласың? Аллаху акбар деп азанды айтасың. Бул азан келген вакытын белгиси болот. Буну эркектер айтат. Демек, азандын өкүмү экен сүннат муаккада. Рижал кишилерге ал сафарда болобу, башка болобу ар бир фарз намазга адаан ва казаан. Ал фарз намаз ада намазы болсун, сен ада кыласың эми окуйсуң аны. Же мурда өтүп кеткен каза болобу, бардыгына азан айтылат. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе азан вакыт киргенден кийин айтылат. Эгер кимде ким азанды вакыт киргенгече айтып койгон болсо, анда азанды кайталап айтат. Мисалы, эрте менен келдиң дагы намаздын вакыты боло элек, фажирдин вакыты боло элек, азан айтып калдың, айтып койдуң. Азаныңдан кийин жарым сааттан вакыт кирди. Эми бул азанды кайталайсың. Бул жарабайт.
Azan вакыт келгенде айтылат, вакыттан алдын азан айткан болсо, аны уламалар ал азан жараксыз, аны айтканга болбойт, кайрадан кайтарып айткыла дейт. Түшүнүңөрбү? Экинчи маселе, азан икамада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген сөздөр болуш керек. Аны өзгөрткөнгө болбойт. Жана араб тилинде болуш керек. Араб тилинден башка тилде дагы азан айтканга болбойт. Адамдар түшүнсө дагы. Ошон үчүн азан бул зикир. Буну Аллаху акбар деп араб тилинде айтыш керек. Алла улук, Алла бүйүк, Алла чоң деп айтсаң болбойт ал. Түшүнүңөрбү? Ал азан болбойт. Азан бул ибадат. Түшүнүп алгыла. Ибадат, зикир, хутба булардын бардыгы араб тилинде болуш керек. Кээде азыр хутба кылганда башында Аллага салаваттар болсун, пайгамбарга салават болсун, Аллага мактоо болсун деп айтышат. Негизи ал эмес, хутба эмес, хутба араб тилинде болуш керек. Алхамдулиллахи раббил аламин, нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим. Түшүнүңөрбү? Салават, Аллага мактоо булар араб тилинде болуш керек. Манча-мынча айтса мейлі, бирок ар дайым айтылбайт. Булар зикирлер, булар ар бири араб тилинде болот. Субханалла, алхамдулилла, Аллаху акбар, булардын бардыгын араб тилинде айтыш керек. Ошондой эле намаз да арабча окулунат. Алхамдулиллахи раббил аламин, ар-рахманир рахим. Худду ошондой эле азан дагы араб тилинде болот. Араб тилинен башка тилде азан айтса ал азан өтпөйт, жараксыз. Ошондой эле араб тилинде дагы хадисте келген гана сөздөр. Hadiste kelgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayrul kurundan beri kele жаткан гана сөздөрдү гана айтабыз. Өзүңүн тарафынан бир жакшы сөздөр, кол сөздөр кошуп айтсаң ал азан болбойт. Бүт бардыгы махсус калимат деп айттыга, ал чектелген сөздөр, чектелген вакытта гана айтылат. Ошон үчүн азан бул чоң ибадат, буну араб тилинде болушу шарт. Ошондой эле баян кылганыңарда, хутба кылганда дагы алхамдулиллахи раббил аламин, нахмадуху ва нусалли аля расулихил карим, мына хутба сөздөрү, салаваттарды, дүрүт салаваттарды бардыгын арабча айткыла. Булар зикир, зикирлер араб тилинде болуш керек. Ошондой эле жума күнү хутбасы, бул да араб тилинде болуш керек. Бул дагы араб тилинде болуш керек. Аны таржыма кылганда болбойт. Бул зикир. Фа иза нудия лис-сала мин яумил жум'a фас'ау иля зикрилlah. Түшүнүңөрбү? Бул зикир, бул зикирлер не болот? Араб тилинде болот. Аны таржыма кылганда болбойт. Ошондуктан Кур'ан азан калималары, махсус калималар, буларды Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай айткан болсо, өткөн болсо ошондой айтыш керек. Араб тилинде болуш керек, башка тилде болбойт. Араб тилиндеги дагы башка сөздөрү кошконго болбойт. Хадисте кандай келсе, ошондой айтыш керек. Экинчиси азанчы айттык, азанчы эркек болуш керек. Эгер аял киши азан айткан болсо, аны аялы азан жарабайт, ал азанды кайтарып айтышка туура келет. Аял кишинин азаны жараксыз. Үчүнчү шарты балдар, муаззин акылдуу болуш керек. Акылдуу адам азан айтыш керек. Саби, жаш бала азан айткан болсо, анын азаны жараксыз, жарабайт. Түшүнүңөрбү? Жаш бала азан айткан болсо жарабайт. Саби болбош керек. Акылдуу адам, акыл эстүү адам азан айтса, ошол адамдын азаны болот. Вала мажнун. Мажнун да болбош керек. Акылы жок адам болсо, жинди болсо, же мас абалында келип акылы жок адам азан айтса, булардын азаны жараксыз. Түшүнүңөрбү? Акыл эстүү некен жинди эмес, чоң адам келип айтыш керек. Ошол адам азан айтса, мына ушул адамдын азаны жарактуу болуп эсептелинет. Төртүнчүсү балдар, азанды айткан адамдын абалы таза болуш керек. Хадасул асгар, хадасул акбар. Чоң таарасыздыктан, кичинекей таарасыздан таза болуш керек. Яны таарат болуш керек, усулу болуш керек. Таараты бар, усулу бар адам азан айтыш керек. Жунуп адам азан айткан болбойт. Түшүнүңөрбү? Таарасыз айтса болот, бирок жакшы эмес. Ошондуктан таарат сүннет тарикасы азан айтканда эмне кылыш керек? Азан айткан учурда адам баласы хадасул асгар, хадасул акбар. Чоң таарасыздык, кичинекей таарасыздыктан таза болуш керек. Таза абалында азан айтыш керек. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки дагы сүннет тарикасы азанды мүмкүн болушунча бийик жерде айтыш керек. Харыжыл масжид, масжиддин сыртында. Бул эми балдар мурдагы эски доордо болгон. Эски доордо азыркыдай микрофон жок, мукаббир жок.
мешіттің ішінде келіп айтсаң, сыртқа ештеңе болбайды. Ошон үчүн илгери мунаралар бийик кылып, ошо бийик мунарага чыгып, ошол жерден азан айткан. Түшүнүңөрбү? Эгер бүгүнкү күндө эле микрофон жок болсо, анда ошондой кылынат. Мунарага чыгасың, бийик жерге чыгасың дагы, ошол жерде анан кийин азан айтасың. Сүннат тарикасы ошол. Бирок бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мукаббири бар, Аллахым жеңил кылды. Микрофондордун негизинде жеңилдик бар. Анда мешіттин ичинде айтсаң дагы боло берет. Эгерде мукаббир жок болсо, анда мешіттин сыртында бийик жерде туруп азан айтылат. Түшүнүңөрбү? Бул азандын некен сүннат тарикалары. Андан кийинки тарикасы балдар, мүмкүн болушунча оозуну бийик, доошуну бийик көтөрөт. Аллаху акбар дегенде авазы бийик болуш керек. Доошу бийик болуп, адамдар уксун. Кичинекей менен айткан болбойт. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмнеге кылган? Хазрат Билал тандаган. Фа иннаху анда саута мин хадисте келет. Анын доошу бийик деген. Жавхариу саут. Хабашадан болот. Хабаши инсандар күчтүү адамдар болгон алар. Алар каратору күчтүү, сүйлөгөндө дагы сөздөр каттуу болгон. Ошон үчүн муазин болгондо келишкен күчтүү адам болуш керек, палван болуш керек. Бакырганда ошол жердеги айылдагылар, махалладан бардыгы уга турган болуш керек. Палван адам чыгып бакырыш керек. Бирок өтө каттуу бакырам деп тамак ооруп калбасын дейт уламалар. Тамагың айылып кетпесин, анча көп бакырба, бирок мүмкүн болушунча доошуңду көтөрүп айтканга аракет кылыш керек. Түшүнүңөрбү буга? Андан кийин азандын тарикасы балдар, мустакбилал кибла. Кибла тарапка карап айтылат. Жүзүңдү кыблага буруп, Аллаху акбар деп кыблага бурасың. Түшүнүңөрбү? Азыр айтабыз кыблага бурган себебини. Андан кийин эки сөмөйдү кулагыңдын ичине саласың. Кулагын ичине салганда бул баягы доошуң бийик чыкканга себеп болот. Түшүнүңөрбү? Кулакка мына сөмөй салып туруп, Аллаху акбар дейсиң. Бүгүнкү күндө деле микрофон бар, ушу доордо деле микрофон болсо деле эмне кыласың? Сөмөйдү кулагыңа саласың дагы, же басып ал, же салып ал, Аллаху акбар деп азан айтасыңар. Бул дагы азан айтуунун ички сүннөттөргө кирет. Түшүнүңөрбү? Андан кийин айтып келип туруп, хайя алас сала, хайя алал фала дегенде оң тарафка, сол тарафка бурасыңар. Муну билесиңер. Бирок бурганда билип алгыла, бут менен мына көкүрөк бурулбаш керек. Кыблада калыш керек. Бир гана башың бурулуш керек. Оң тарафка хайя алас сала, хайя алас сала, хайя алал фала деп оң тарафка, сен эмне башың гана бурулсун, сенин көкүрөгүң, бутуң кыбла тарафка жүзөнүп туруш керек. Түшүнүңөрбү? Бул намаздын, азандын ичиндеги ички сүннөттөрү, ички тартиптери. Ушу тартип менен муазин азан айтат. Мына ушуну шар'ий азан деп айтылат. Ушинтип ким азан айткан болсо, Аллах субханаху ва таала аны денесин эмне кылат экен? Дозокко харам кылат. Пайгамбарлардан кийин, шахидтерден кийин эле чуркап, үчүнчү адам бейиши киреткен адам болот. Элдин баары кыжалат болгондо, ал кыжалат болбостон башын көтөрүп, тик көтөрүп турат дейт. Бул башын салган, бул балдар кыжалат болгон белгиси болот. Башын көтөрүп турган адам, бул кандай адам? Кыжалатчылыгы жок деп. Сабакка кирип, ким даяр, ким айтат десең, баары мынтип отурса, демек, ал сабак даярдап аптыр деген белги болот. Кайсы талебинин устазы карап турса, башын көтөрүп, демек ал даяр. Не сурасаң даяр айтып берем деген сөз болот. Ошондой эле элдин баары кыжалат болгондо, алар башын ийбестен көтөрүп турат деген сөз. Алла таалам баарыбызга тавфик берсин азан айтканга. Демек, некен мустахаб экен, оң жакка, сол тарафка хайя алас сала, хайя алал фала дегенде бурушлук. Андан кийин фажр намазында ас-салату хайру минан наум, ас-салату хайру минан наум деген сөздөрдү кошуп коебуз. Билесиңер буну? Андан кийинки маселе аялдар үчүн макрух тахрими. Өзүнчө окуйбу, жамаат менен окуйбу, азан айтуу жана не кылуу, икамат айтуу. Бул азан бир гана фарз намаздарга айтылат. Казаан ва адаан дедик. Андан башка жаназа намазына, айт намазына, витр намазыга, нафил намаздарга биздин мазхабта азан айтылбайт. Биздин мазхабта азан айтылбайт. Башка мазхабтарда тахажжудка азан айтылат. Ханафи мазхабында тахажжудка да азан айтылбайт. Бир гана фарз намаздарга гана азан айтылат. Түшүнүңөрбү? Демек, неге салату жаназага азан айтылбайт? Айдайын, эки айт намазыга азан айтылбайт.
Нафилдерге азан айтылбайды. Түшүнүңөрбү? Дагы бир нерсени айтып коюш керек. Кээде адамдар айт намазга келгенде баягы саффан саффан деген нерсе айтат. Ошону азандай кылып айтат. Бул туура эмес нерсе. Эчтеке айтылбайт. Ал саффан таппан деген сөз, сафрас деген сөз айтылат фарс тилинде. Сафка тургула деген сөз. Илгери негизи айт намазыны жамаат менен окуш керек майданда. Майданда окуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мешит турат, Масжид Набави. Масжид Набавиде окуган эмес. Мешиттин астыга чыгып майданда окуган айт намазыны. Ошон үчүн айт намазынын афзел тарикасы сыртта окулунат. Кудайга шүгүр биздин мамлекетибизде ошол сыртта майданда окулунат. Мына Бишкекте шаарда площадьта окулат десеңер, көп жерлерде окулунат. Бул асыл тарикасы ушул. Жакшы нерсе. Эми ал жерге адам көп келет. Көп келгенден кийин анан сафка тургула деген сөз бул. Фарс тилиндеги сафка тургула же саф деген сөз бул. Саф тегиздегиле деген сөз. Анан буну азандай кылып албаш керек. Азандай кылып айтыш керек десе анда бидат болот. Najais. Hadiste kelет la sala la wala azana wala iqama wala shay. Ayet namazı kelgende aytat iqamat da jok, azan da jok, wala shay. Saffanın ham jok, eçteke jok degen. Бул деген сөз бир гана сафты тегиздегиле деген сөз. Жөнүнө туруп, бирөө саф тегиздегиле вакыт болуп калды, намаз окуй десе жетет ошол. Анан ону саффан деп отуруп дагы айтып, дагы айтып, 3 жолу айтып, анан окуйт деген сөз бул жахалат. Бул караңгылык, наданчылык, андай эмес. Айт намазыга дагы, жаназага дагы, башкага дагы азанда, икаматта эчтеке айтылбайт, жөн эле окулуна берет. Түшүнүңөрбү? Демек бул бир гана фарз намазга гана айтылат, адаан ва кадаан. Андан кийин маселе муазин азан айткандан кийин муазинге жооп берүү нерсеси бар балдар. Муазин хайя алас сала деп атат. Намазга келгиле деген сөз. Хайя алал фала, ийгиликке келгиле, бактылуулукка келгиле, бактылуу болосуңар, намаз окугула деген сөз. Эми жооп берилет. Ким азанды уккан болсо, ал уккан адам азанга жооп берсе деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Факулу мисла ма якулул муаззин. Хадис айтылат. Факулу мисла ма якулул муаззин. Муаззин эмне десе, ошол сөздөрдү кайталагыла дейт. Ошон үчүн муаззин Аллаху акбар десе, Аллаху акбар дейбиз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах дейбиз. Хайя алас сала, хайя алал фала келгенде хауқала айтылат. Хауқала дегени ла хаула ва ла куввата илля билля деген сөз. Түшүнүңөрбү? Бул хайя алас сала деп чакырганда биз жооп берип атабыз. Бизде эч бир күч кубат жок. Биз бара албайбыз, бир гана Аллахтын жардамы менен деген сөз. Адам өзүнүн алсыз экендигини, заиф экендигини этираф кылат. Ушул сөз. Ошон үчүн хайя алас сала, хайя алал фала дегенде эме деп жооп беребиз? Ла хаула ва ла куввата илля билля деп жооп беребиз дагы намазга карап жөнөйбүз. Бул балдар каулан жооп беришлик. Азан айтканда азанчы менен эмне кайталап айтабыз? Бул каулан сөз менен жооп беребиз. Экинчиси бил фи'л. Басып да барыш керек. Хайя алас сала десе кете берем десең болбойт. Түшүнүңөрбү? Же хайя алас сала десе отуруш керек, азанда отурган болбойт. Азан айтты, сен эми дароо таратыңды ал дагы ошол замат мешитке бар. Сен чакырды мешитке муаззин. Эми сен барып, не кыл бил фи'л, өзүңдүн кыймыл аракетиң менен жооп бер муаззинге. Ал кыймыл аракет менен жооп берүү бул басы бар намаз окуу деген сөз. Түшүнүңөрбү? Демек азанчыга биз эки түрлүү жооп беребиз. Биринчи хайя алас сала, хайя алал фала, Аллаху акбар деген айтып жооп беребиз сөз менен, сөзмө сөз. Экинчисин не кылабыз? Тарат алып мешитке барабыз. Аллаху акбар дегенден кийин бүттү. Бардык иш токтотулат эми. Бир гана нерсе Аллах улук намаз. Сен мешитке болуп калышың керек. Ошондуктан Аллаху акбар дегенде сабак токтош керек, оюн токтош керек, башкасы токтош керек, тамак токтош керек, пайдасыз сөздөр токтош керек. Таратың болсо таратың менен кел, таратың жок болсо тарат алып, мешитке келип намаз окуш керек. Ошол бизден талап кылынган нерсе. Ошону шарият талап кылат. Мына ошону азанга жооп берүү деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Азанга жооп берүү канча түрлүү болот экен? Эки түрлүү. Бирөөсү сөзүң менен жооп бересиң, экинчиси кадам коюп мешитке келесиң. Ошон үчүн муаззин Аллаху акбар деп, хайя алас сала деп сени мешитке чакырып атат. Сен барышың керек. Андан кийин азандан кийинги дуа бар балдар. Муну да окуш керек. Ким ушул дуаны окуган болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шафааты важип болот. Халлат лаху шафаати яумал қиямah hadisте келет. Азандан кийин мына дуаны ким окуса, халлат лаху шафаати яумал қиямah.
Kıyamet günü benim şefaatim aga halal bolot, vacip bolot degen sallallahu aleyhi ve sellem. Al dua qaysi dua? Allahumma rabba hazihi da'vati tamme ve salati qa'ime ati seyyidina Muhammedin vasile vel fazile ve ba'ashu maqaman mahmudan allazi va'adteh inneke la tukhliful mi'ad. Buna duanı barına bilesinger, bilmegende jatta bargıla. Mana uşul dua. Allahumma rabba hazihi da'vati tamme. Uşul toluk davatın, uşul çakırıktın iyisi. Ve salatil qaime, azır tura turgan namazın iyisi. Ati seyyidina Muhammed el vasile vel fazile. Bizim seyyidimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e vasilat vel fazilat bergin. Ve ba'ashu maqaman mahmudan lezi va'atteh. Özün vada kılgan Mahmud makamıga bergin, yetkizgin. İnneke la tuhliful mi'ad. Elbette sen vadana karşı çıkpaysın degen dua. Vasile bul vasile ballar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e dua kılıngan sözler aytıladi. Oşo dua menen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i maqtab Allah Taala'nın dargasına Mahmud makamına yetkizsin dep dua kılabız. Uşu kıskaça dua, uşunu okugan bolsa hallat lehu şefaati yevmel kıyameh. Uşul adamga menin kıyamet günü şefaatim halal boldu, vacip boldu deydi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Düşünüңөрбү? Birinci emне kılabız? Muazzin menen çoğu oşul sözleri aytabız. Andan keyin toktogondan keyin muna duаны okuyubuz. Muazzin da okuyut, ukkandardagın bardığı oşu duаны okuyut. Düşünüңөрбү? Andan keyingi mesele cuma namazı balдар. Cuma namazıda iki azan bolot. Başka namazlarda bir azan bolot. Cuma'ya gelgende iki azan bolot. Düşünüңөрбү? Azan avval, azan sani. Kebirler 3 azan deyt, bayağı ikamatı da koşkanda 3 azan bolot. Cuma'da birinci azan bolgondan keyin emi büt amaldарды toktotуш керек. Özgöçe soda satıkta. Birinci azandan keyin soda satık toktotуш керек. Soda satık kılışlık haram bolot. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala ayet: "Ve izâ nudiye lis-salâ min yevmil cum'a fas'av ilâ zikrillah ve zarul bey." Ve zarul bey degen oşol. Sodan taştagıla toktotula degen söz. Allahu Ekber dep cuma günü birinci azan boldu, büttü. Cumuş toktoyt. Sodan toktoyt. Büt barın toktop sen tarat alıp çırkap meclisке kelip kalasın. Düşünüңөрбү? Cuma günü özgöçölүgü anda iki azan bolot. Birinci azandan keyin büt barın toktotup sen meclisке kelesin. Ekinci azan bolot, andan keyin hutba bolot, andan keyin ikamat aytılат, andan keyin namaz okulunat. Oşintip cuma okulunat. Cuma günü özgöçölүgü birinci azandan keyin büt bardık amaldарды toktotуш керек болот. Andan keyingi mesele kebir uçurlarda muazzinge cevap bergenge bolboyt balдар. Allahu Ekber, Allahu Ekber dep atpayбы? Oşol kebir uçurlarda ulamalar 7-8 jerde aytıptır. Uşul jerlerde muazzinge cevap berbeybiz. Birincisi fis salah. Sen namaz okutasın, bir azan aytıp kaldı, az namaz okutasın. Namazda turup namazını bozup, emi azançıga cevap berbeysin. Düşünüңөрбү? Azançıga cevap bergenge bolboyt. Ekinçisi hutba okup otasın. Cuma'nın hutbası bolup otat, je başka hutba bolup otat. Hutba degende bayan emes, düşünmölgüla. Bayan başka, hutba başka. Bayan kırgızça bolgu. Andan keyin arapça hutba okuydu imam. Oşonu aytıp otabız. Düşünüңөрбү? Köp düşünbey turuşudu. Hutba degen arapça bolgan nerse, oşo hutba uçurunda dagın azançıga cevap berilbeyt. Demek azan aytılıp kalsa, aga cevap berilbeyt. Bu ikincisi. Üçüncüsü fi halatil hayz. Ayal kişi hayız avalında olsa, ayal kişi daha cevap berit de, hayız avalında aga cevap bergenge bolboyt. Oşonda ele nifas avalında andan keyin biri din sabagын ötüp atkan bolsa, ürgөнүp atkan bolsa, okup atkan bolsa, sabak bolup atkan bolsa, sabagын toktotup cevap berişi şart emes. Düşünüңөр sabagын ulantsa bola beret. Fi halatil cima uçurunda, erdi kатын cima uçurunda olsa, anda dagın azanga cevap bergenge bolboyt. Andan keyin daratxanaga bardın, darat algаны. Bul uçurda dagın azanga cevap berilbeyt. Tuvalet içine girip alıp cevap berbeysin. Düşünüңөр Allahu Ekber, Allahu Ekber de bakırbaysın. Allah'ın zikri anday palit yerlerde, iflas yerlerde Allah'ın adı aytılmaydı. Düşünüңөрбү? Onun için aytılmaydı. Andan keyin endel akil deydi. Jevatkan uçurunda dagın jevatsan cevap berilbeyt. Albatta ulamalar aytat, jegenden keyin cevap bersin deydi. Ozunda jevatkan deseng bolsa, jevaldağı jutup alıp cevap bersen bolat.
Ayni jеп аткан учурунда жооп берилбейт. Албетте тамак жеп бүткөнгө чейин көп убакыт өтүп кетсе эми жооп берилбейт. Эгер азыраак убакыт болсо жеп алдың дагы артынан муаззинге жооп берсең жайыз жарай берет. Буга түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе бул азанга тиешелүү эки маселе бар. Биринчиси муаззинге тиешелүү нерсе, экинчиси азанга тиешелүү маселе. Муаззинге тиешелүү маселелердин бирөөсү биринчи айтканбыз, муаззин азанчы эркек болсун дегенбиз, туурабы? Экинчиси акыл эстүү болсун дегенбиз. Үчүнчү шарты аукат саланы билиш керек. Намаздын вакыттарын билиш керек. Намаздын вакытын билбеген эле жахыл адам, надан адам азанчы боло албайт. Зухур качан кирет, асыр качан кирет, качан чыгат, фажыр качан болот, магриб качан болот, биле турган адам болуш керек. Намаздын маселелерин, азандын маселесин биле турган адам болуш керек муаззин. Көчөдө эле бирөөдү жакшы бакырат экенсин деп эле алып келип мешитке байлап койгон болбойт. Ал адам намаздын вакыттарыны биле турган адам болуш керек. Түшүнүңөрбү? Dördüncüsü balдар ayyakuna salihan taqiyan deydi. Subhanallah. Jönökey emes, ötö taqi, muttaqi adam bolsun deydi. Muttaqi adam bolsun, Kudaydan korkon, takvalı adam bolsun. Adamdardı dagы esketip tursun deydi. Namazga kelgile, anan çakıp, men azan aytып atam, nege çakırsam gelbey etesinglar dep, adamdardı dagı namazga targib bere turgan, ушундай salih, muttaqi, taqi insan bolsun deydi. Düşünüyorlar, azançı özü muttaqi adam bolsun deydi. Andan keyin 4-5 şartı ayyakuna cevhariyus savt. Doğuşu büyük olsun dedi. Allahu akbar, Allahu akbar degende ne olsun? Doğuşu büyük çıkartılan insan olsun dedi. Andan keyingi mesele azanga teyşeli mesele. Bu hem muazzinge teyşeli oldu. Çünkü hem azanga teyşeli mesele bularda aytkanbız, daha kıskaça kaytarıp koyuyoruz. Meşitin sırtında olsun dedik, büyük yerde olsun dedik. Bu hem hazır anday bolbay kaldı. Mikrofon bardağın meşitin içinde bolaveret. Andan keyingi mesele azan aytkanda kaiman, turgan avalda aytiş gerek. Oturup alıp azan aytkan bolboyt balдар. Ошон үчүн кыбланы карап туруп, турган абалында азан айтасың. Түшүнүңөрбү? Азан айтыштын тартиби кыбланы карап, кайыман турган абалында азан айтылат. Түшүнүңөрбү? Албетте доошун бийик кылат дейт. Эгер өзү намаз окуй турган болсо, мун фаридадан болсо жалгыз, анда ыктыярлуу. Кааласа бийик айтат, кааласа акырын айтат. Бирок бийигирээк айтканы жакшы дейт уламалар. Ошол жердеги нерселердин баардыгы күбөлүккө өтөт. Andan keyin oşol kulağına söylemeyin salat. Andan keyin yeterassalu fil azan. Yeterassalu fil azan degen söz iki kelimani okup ortasında toktayt. Allahu akbar, Allahu akbar. Özü tarikası ballar. Allahu akbar, Allahu akbar emes. Peygamberimizden kelgen rivayetlerde bu bölünü aytılат. Kim bu Allahu akbar dep koşup aytılatan bolup ketti. Hazır qoğuz menen aytıp birdeke kılıp koşup ketти. Aslı tarikası bölüp aytılат. Allahu akbar. Allahu akbar. Düşünüyorsunuz? Sünnet tarikası uşunday. Allahu akbar iki kelimadan keyin toktayсың, vakıf kılasın. Andan keyin iki kelime aytasın Allahu akbar dep toktayсың, vakıf kılasın. Allahu akbar jaiz. Biroq sünnet tarikası, asıl tarika neken? Жақшысы Allahu akbar degenden keyin toktoş gerek. Düşünüyorsunuz? Azanga teyşeli nese yeterassalu fil azan deyt. Tarassul degeni bölüp aytılат. Bölüp aytılат. Allahu akbar, Allahu akbar. Ar bir iki kelimeden keyin toktaysın. Alemi ikamatta hadır deylet. Ve yuhdiru fil ikama. Hadır degeni tezirek aytılат. Düşünüyorsunuz? Tezirek aytılат. Oşon üçün ikamatı tezirek aytılат. Allahu akbar dep ketile beret anda. Alem azan kelgende bölüp toktop şaşpastan aytasın. Şunday toktoşun gerek. Ukkan adam dagı жооп бере турган болсун. Oşon üçün Allahu akbar degenden keyin ukkan adam dagı Allahu akbar dey turgan mönöt жооп beriş gerek. Vakt beriş gerek. Buga düşünüyorsunuz? Andan keyin mesele muazzin mutavazzi, taharatda balda, taza balda oluş gerek. Eğer de junub abalında aytkan bolsa, ulamalar aytат, makruh tahrimi bolat. Dana azanı qaytarıp aytat deydi. Oşon üçün taharat menen aytkan hareket kılış gerek.
Андан кийинки маселе азанда тартип менен айтыш керек. Калималарды алмаштырбай айтыш керек. Биринчи Аллаху акбар, такбир, кийин шахадат, кийин хайя сала, хайя фала. Эгерде баягы ордун өзгөртүп койгон болсо, кайра айтылат кайдалап. Кайра ордуна коюш керек болот. Аларды өзгөрткөнгө болбойт. Кандай манкул болсо, кандай айтылган болсо, ошондой кылып азан айтылат. Аны бирөөсүн астыга, бирөөсүн аркага жылдырганга акыбыз жок. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе балдар азан учурунда, икамат учурунда сүйлөбөйт. Саламга да жооп бербейт. Эгер көп сүйлөп койгон болсо, азанын кайтарат. Икаматты эмес, азанын кайтарат. Азан айтып коюп, Аллаху акбар деп бирөө сүйлөшүп атат. Кийин дагы келип Аллаху акбар деп атат. Азан болбой калат. Кайтарып айтылат. Азан айтылган учурда сүйлөшкөнгө болбойт. Бирөө салам берсе, саламга да жооп берилбейт. Эгер сүйлөшүп көп убакыт өтүп кетсе, анда азанны кайтарайт, бирок икаманы кайталабайт. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки дагы бир маселе бар экен, балдар. Бир адам азан уккандан кийин жооп бере албай калса, эсинен чыгып калды, же бир себептер менен берилбей калды. Көп убакыт өтүп кетсе, жооп бербей кое берет. Көп убакыт өтпөгөн болсо, кийин деле азанга жооп берип койсо боло берет. Түшүнүңөрбү? Кийин деле азанга жооп берсе боло берет. Андан кийин маселе икаматтан кийин, икамат айткандан кийин вакыт өтүп кетсе, көп вакыт өтүп кеткен болсо, туадул икама, икамат кайта айтылат. Икамат айтты, эч ким намазга чыкпады, ар ким өзүнүн сөзү менен алек болуп калды. Эми кегил окуйбуз деди, 15 мүнөт өткөндөн кийин, мисалы. Эми кайра икамат айтылат. Эгер вакыт аз болгон болсо, анда икаматты кайра айтыштын кажети жок. Түшүнүңөрбү? Бул дагы азан икаматка тиешелүү маселе. Уламалар айтыптыр, мисалы, бунун мисалы, эгерде азан икаматтан кийин бирөө 2 рекет намаз окуп калды, анда кайра айтыштын кереги жок. Албетте азан икаматтан кийин бирөө тамак жеп атат, тамагын жеп калды, башка менен алек болуп калды, анда кайра икамат айтат. Себеби ал-хилаф джинс, ибадат джинске кирбеген үчүн эми кайрадан аз икамат айтканга туура келет. Түшүнүңөрбү? Андан кийин дагы бир маселе бар экен, эгер муазин азан учурунда өлүп калса, же азанды унутуп койду, акылын жоготуп койду, андай учурда эмне болот десе, андай учурунда азанды кайра башынан айтат. Түшүнүңөрбү? Азан берип жан бергендер бар. Ушундай адамдар бар дүйнөдө. Бул дүйнөдө балдар ким кайсы амалды көп кылса, Аллах субханаху ва таала ошол амалдын үстүнө жанын алат. Ошон үчүн Якуб алейхиссалам балдарын эстеткен акыркы осуяты "Ва тамутунна илля ва антум муслимун" деген. Кур'ан-ы Керимде айтат: "Ва тамутунна илля ва антум муслимун." Мусулман абалында өлгүлө деген сөз. Мусулман абалында өлүү адамдын ыктыярында эмес. Эч ким айта албайт, мен мусулман болуп өлөм деп. Бул ыктыярсыз нерсе. Бирок мусулман болуп жашоо адамдын ыктыярында. Жакшы амал кылуу ыктыярында. Ошол жакшы амалдарды кылгыла, ошол жакшы амалдардын үстүндө Алла Таала өлүм берет деген сөз. Ошон үчүн кокус бир адам азанчы болуп, Аллаху акбар деп азан менен жан берип кеткен болсо, азан бүтпөй калган болсо, анда ал азанын кайтарылат. Ал адам шахид. Ал адам шахидтер менен болот. Шахидтен кийин азанчылардын даражасы менен болот. Ал Аллахтын астындагы өтө чоң макам болот. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн муаззин бул жаман нерсе эмес, кайра айтам. Бул өтө чоң ибадат балдар, өтө чоң макам. Алла Таала марикимге насип кылбайт. Ошон үчүн имамдыкка талаш бербестен муаззин болгонго да талаш кыла. Муаззин болуп да аракет кылгыла. Жок дегенде 7 жыл айтып койгула, иншалла. Ахиретте Алла Таала тозок отун харам кылат. Алла Таала баарыбызга насип кылсын. Андан кийинки маселе, ким азан айтса, ошол адам азан айткан адам икамат айтсын дейт. Мен азана фа хува юқим. Хадисте келет, бир күн бир сахаба келип азан айтат. Суда деген кабилада адам келет дагы азан айтат. Анан Хазрат Билал разияллаху анху немен баштайт икаматты. Пайгамбарыбыз токтотуп айтат: "Я Билал дейт, фа инна аха судаин кад аздан, ва мен азана фа хува юқим." Ау кама кала алейхи салату вассалам. Билал, ахы Суда кабиласынан бирөө азан айтты. Мен азана фа хува юқим деген. Ким азан айтса, ошол адам икамат айтат деген. Ошон үчүн кээде бирөө азан айтат, бетте икамат айта берет бирөөлөр. Жерден бир муаззин болот да, өзүнчө айта берет. Андай кылбаш керек. Түшүнүңөрбү? Намазы бүт көзөмөлдөп турган муаззин болот. Вакытты карайт, жамаатты карайт, имамды карайт. Ошон үчүн муаззинди угуш керек.
Өзүңчө келип алып азан икамат айтып бербеш керек. Албетте ал адам жок болсо же сага уруксат берсе боло берет. Болбосо мен аззана фа хува юқим. Ким азан айтса, ошол адам икамат айтыш керек. Башка адам киришпеш керек ага. Түшүнүңөрбү? Кээде көп нечте ушундай болот. Бирөө азан айтат, биякта эмне тургула вакыт болду деп эле, бирөө тургузуп эле азан айтып берет, икамат айтып берет. Бул жакшы нерсе эмес. Бул хилафы сунна. Суннат тарикасы мен аззана фа хува юқим. Ким азан айтса, ошол адам икамат айтсын дейт. Буга түшүнүңөрбү? Андан кийинки нерсе, азан икаматтын дурус болуш үчүн ниет шарт эмес. Бирок ниетсиз савап алынбайт. Ошон үчүн ниет кылыш керек албетте. Азан айтканына, икаматына ниет кылыш керек Алланын ыраазылыгы. Ошон үчүн хадисте окудук го, ким Алланын ыраазылыгы үчүн азан айткан болсо, Аллах субхана ва таала 7 жыл азан айткан болсо, анын денесин тозокко харам кылат деген. Ошон үчүн ар бир амалга ниет кылыш керек. Иннамал амалу бин ният. Азан дагы бир амал, икамат дагы бир амал. Ошон үчүн буларга дагы ниет кылыш керек. Түшүнүңөрбү? Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Мына ушу менен бүгүнгү сабагыбыз бүттү. Азанга тиешелүү. Демек азан суннаты муаккада өтө чоң ибадат, өтө чоң зикир, шаирул ислам, исламдын чоң белгилери. Буга кимге насип кылган болсо, ал адам үчүн чоң бактылуулук, сыйлык, сый. Аны бекем кармап, өмүр бою Аллах үчүн азан айтканга аракет кылгыла.